सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुलरजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। खेती कानूनों उत्ते राज सभा दे विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री बोले ने। उन्होंने कहा कि विरोधी दस्सण इस कानून दे विच काला की है। यह कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने कहा कि किसान जथेबंदियां नूं पुछया कि इस दे विच काला की है, कोई उन्होंने समझा सकता है। किसान जथेबंदियां नाल 11 बार हुण तक गल कर चुके हैं। राज सभा दे विच नरेंद्र तोमर ने अपने बयान दे विच जिक्र किया। उन्होंने नाल ही कहा कि किसान आगू नहीं दस सके कानून दे विच की कमी है। सरकार कानून दे विच हर सोध नूं तैयार है। यह भी कहा नरेंद्र तोमर ने। उन्होंने नाल ही कहा कि सोध का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कानूनों दे विच कोई कमी है। तिन्ने कानून क्रांतिकारी अते आमदन वधाउण वाले ने और सरकार का मकसद सिर्फ किसानां दी आमदन दुगनी करना है। खेतीबाड़ी मंत्री ने पंजाब सरकार उत्ते भी सवाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट दे विच कई सवाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के एक्ट दे विच किसानां नूं जेल भेजण दी तजवीज़ है। पंजाब के एक्ट विच 5 लाख के जुर्माने की भी तजवीज़ है। तो कांग्रेस उत्ते खेती मंत्री नरेंद्र तोमर का वड्डा शब्दी हमला बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खून के नाल खेती करन लई जाणदी है, तो खेती खून नाल नहीं पानी नाल हुंदी है। तो वड्डा बयान है विरोधियों के उपर, खास तौर पर कांग्रेस के उपर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि जिहड़ी कांग्रेस है वह खून दे नाल खेती करना जानती है, जदों कि खेती खून दे नाल नहीं बल्कि पानी दे नाल हुंदी है। और किसान अंदोलन उत्ते खेतीबाड़ी मंत्री का राज सभा दे विच ये वड्डा बयान है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सूबे का मसला है। तो सीधे तौर के उपर पंजाब के वल उन्होंने संकेत किया। एक सूबे के किसानों नूं वरगलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों नूं दिशा निर्देश करके उन्होंने विगड़ाया जा रहा है और किसानों नूं भड़काया जा रहा है कि उन्होंने जमीन चली जाएगी, जिस दे करके किसान अज बॉर्डर के उपर डटे हुए ने। तो वार दर वार लगातार विरोधियों के उपर बोले और साफ किया किस तरीके भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए। और वो तो हुड्डा जी के समय पारित हुआ था। इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। देखिए दीपेन जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। तो नरेंद्र सिंह तोमर राज सभा के उन्होंने अपने संबोधन के कांग्रेस पार्टी के उपर भी निशाने साधे और नाल ही कहा कि जिहड़े ये कानून ने वो किसान हितैषी ने और किसान कोई भी कमी इन्हां कानूनों के नहीं गिना पाए। साडे नाल इस वेले बीकेजू लखोवाल तो हरिंदर सिंह लखोवाल जुड़ चुके हैं। लखोवाल जी, आज फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੀਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੀਪੀਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਮੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ 9-10 ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਲਖਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। MSP ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। MSP ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲੋ ਛੱਡ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ MSP ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਲਖਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਮਚਾਤਾ, ਟਾਇਰ ਘਸਾਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਕੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਠਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਸਪੀਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ VOTING ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, यूपी वाल जा रही है। गवर्नमेंट को कोई प्रबंध नहीं उन्होंने वापस कर लेंदा। उस टाइम एक चोर दरवाजे के जरिए, बैकडोर के जरिए ऑर्डिनेंसां दे रूप दे विच ये लैके आए। ये मैनू पहले दसे सरकार ये ऑर्डिनेंसेस लियान दी लोड़ की सी। उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो सबसे अब हॉट इशू है कि इसमें काला क्या है। आप हमारे साथी हैं, हम हमारे साथी रहे हैं। मैं चोट नहीं करूंगा, जो असलियत है मैं उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। इसमें काला ये है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं। उनके लिए पहले तो हम सिर झुकाकर श्रद्धा भेंट करते हैं, जिसकी इतनी कुर्बानी है। दूसरा, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो जहाँ डेरा डाली बैठे हैं, 0 सर्दी का है, 0 पॉइंट, और गर्मी में वो 45 डिग्री में काम करता है, बारिश में वो वहाँ बैठा है। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएंगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ दोबारा चर्चा कीजिए। अगर हमारी बात पहले मान लेते तो ना हम तो अलग होते, आपका प्यार रहता, तो ना हमें इस्तीफा देना पड़ता और ये किसान को बहाना रुलना पड़ता और देश सारा डिस्टर्ब होता। उधर हरियाणा विच इंटरनेट सेवावां बंद करन दा मामला है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया हरियाणा सरकार तो सोमवार तक
ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ RS ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਬੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ? ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।